اونچی کر کے شور مچا کے کچھ نہیں ملے گا، نہ کسی سمجھنے والے کو ملے گا، نہ آپ بات سمجھا سکیں گے. یہی تو بیمار مولوی کو میں نے کہا ہے کہ تھوڑی بات کر میوٹ کریں ماڈریٹر صاحب، ان کو میوٹ کریں. آپ پلیز آپ میوٹ ہو جائیں. آپ جج صاحب آپ میوٹ ہو جائیں، کوئی بات نہیں، آپ پلیز آپ میوٹ ہو جائیں. میں بیٹھا ہوں، اگر یہاں پر اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا یقیناً اس کو نیچے اتار دیا جائے گا. اچھا، میں نالج اس پاور بھائی کو اور عامر حق بھائی کو دونوں کے اوپر 2 منٹ لگا دیتا ہوں، اور یہ اپنا موقف 2 منٹ میں رکھتے ہیں تاکہ علمی گفتگو ہو سکے، قرآن اور حدیث سے بات ہو سکے. تو میں چاہتا ہوں کہ عامر حق بھائی، میں پہلے نالج اس پاور بھائی کو 2 منٹ دوں، یہ اپنا موقف میرا بھائی پراپر اپنا موقف رکھ سکے. بہت شکریہ جی. نالج از پاور، آپ انمیوٹ کر لیں خود کو، آپ کا ٹائم میں نے سٹارٹ کیا ہے. بس رولا پانا آندا ہے، وہ جو واری آئی ہے گل کرن دی، گل کرو نا جی. آڈیٹر صاحب ان کو بلائیں، آپ کریں پلیز بات. ٹون نہ کریں، آپ پلیز عامر حق بھائی آپ ٹون نہ کریں پلیز، آپ کی مہربانی ہے. ماحول یہ خراب کرتے ہیں تو ان کو کہیں نا آپ بولیں. میں نے اس لیے ان کے اوپر ٹائم لگایا ہوا ہے، وہ انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. نالج از پاور بھائی، میں نے آپ کو 2 منٹ لگائے، میں پھر دوبارہ آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں. آپ اپنی گفتگو کو میرے اسٹارٹ. بچے تھے یہاں پر، میں بات نہیں کر سکتا تھا. بیسکلی ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ لوگ ہمارے سے کبھی قرآن اور حدیث سے کبھی بات نہیں کریں گے، یہ مرزا صاحب پر اٹیک کریں گے جس طرح عیسائی اور یہودیاں کرتے ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. میری یہ پرابلم ہے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صرف یہودیوں کے لیے اور تورا کے لیے تھے، جو صرف اپنے علاقے کے لیے آئے تھے، ان کو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت العالمین اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل انسان، سب سے افضل نبی سے زیادہ بناتے ہیں. کہتے نہیں ہیں آپ لوگوں نے عیسائیوں کا عقیدہ بنایا ہوا ہے. وہ تو سچے لوگ ہیں، جو بھی ہیں سچے ہیں. شراب پیتے ہیں، کہتے ہیں ہم پیتے ہیں، آپ لوگ تو جھوٹ بول کے پیتے ہو. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو دلیر ہیں، کہتے ہیں. آپ تو ڈرپوک لوگ ہو، آپ لوگ بناتے ہو ان کو اللہ کا بیٹا، لیکن کہتے ہو نہیں 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 صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پھر یہ فراڈ ہو جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نہیں آئیں گے، یہ نبی ہوئیں گے. یہ سارا گیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 72 ہو جائیں گے جو یہودیوں کی طرح ہوئیں گے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لو کٹھا کون ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ دیکھا نہیں ہے کہ یہ سب آپس میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے خلاف کٹے آتے ہیں. مرزا صاحب کے ساتھ یہ سارے کٹھے آتے ہیں، یہ عیسائی بھی ساتھ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، حضرت نون بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہے، جس کو آپس میں ہیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قرآن میں لکھا ہے کہ تم نے نبی کی زندگی پہلے نہیں دیکھی، مرزا صاحب کی زندگی دیکھ لو. بات یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ان کو یہود کا نبی چاہیے، کیونکہ یہود بن گئے ہوئے ہیں. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت ایلیجا ایلیا اوپر آسمان پر چڑھ گئے، واپس آ جائے گا. یہی یہود کا عقیدہ پھر سے آپ لوگوں نے چلا لیا، اور یہی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ یہود کی قوم بن جائے گی. ٹھیک ہے نا، اور ایسے ہی ہو گیا بہنیں. ٹھیک ہے نا، انی متوفی کا ورافی کو علیہ. ٹھیک ہے نا، ہر شخص پہلے موت پھر اوپر. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، سمپل بات ہے. ٹھیک ہے نا، مرزا صاحب کو چھوڑ اس وقت عیسیٰ کو پروف کرے. بہت شکریہ، آپ کا ٹائم ختم ہوا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میں عامر حق صاحب آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں، آپ کے 2 منٹ ہوتے ہیں اسٹارٹ اپ. جی جناب، بہت شکریہ جی. جو موضوع تھا، جو چیزیں چل رہی تھیں، اس سے کچھ لینا دینا ہے. تو افسوس کے ساتھ یہ چیز کہنی پڑتی ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی غلط پڑھیں، اور وہ الزامات جماعت مسلمہ کے اوپر لگائے جو مرزا صاحب کے اوپر نکلتے ہیں. مثال کے طور پر مرزا صاحب شراب نوشی کیا کرتے تھے، جس کا ذکر ان کے مکتوبات کے اندر ملتا ہے. اسی طریقے سے دیگر حوالہ جات سے آپ کو اس چیز کا اظہار ہوتا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دیکھ لیں ماڈریٹر صاحب، دیکھ لیں. بات ختم کریں، میں پھر ان کو اوپر لیتا ہوں، آپ اپنی بات ختم کریں. ہاں جی، بہت شکریہ جی. تو سب سے پہلے آئے جناب چنگیز خان صاحب، نکل گئے. سبحان اللہ صاحب آئے، نکل گئے. مولوی صاحب آئے، نکل گئے. محمد احمد صاحب آئے، نکل گئے. اور جناب اس کے بعد ججا صاحب آئے، نکل گئے. اور یہ چھٹا آدمی نیچے گیا جی، عامر بھائی 70 جی. تو یہ سمجھنا چاہیے جی، 7 لوگ. تھینک یو جی، 7 لوگ ہو گئے. بات یہ سمجھنا چاہیے، میرا وقت تھا، دوبارہ 2 منٹ لگائیں جی. میری ساری باری تو یہ کھا گئے ہیں، میرا 1 منٹ تو کھوٹی چلا گیا. مجھے 2 منٹ باقاعدہ دیں تاکہ میں اصولی بات دوبارہ استوار کر سکوں جی. دیکھو میری بات سنا، یہ جو پلیز کوئی ڈسٹرب نہ کریے، میں نے ٹائم دوبارہ لگایا، پلیز کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. کس طرح کے الزام لو جی، او پہ تو بھائی میوٹ کیوں کرتے ہو؟ لو جی، کیا ہو گیا؟ میوٹ کیوں کرتے ہو؟ ڈرتے کیوں؟ یہ مولوی جس طرح کے الزام لگاتا ہے، سنو، یہ اس دن پھر وہ سیفی نے ایک وہ حدیث بتائی تھی، اور
चेक कर लिया? प्लीज कोई ना उठाए, 1 मिनट उनको बात कंप्लीट कर लेने दें, उनके 2 मिनट कंप्लीट हो जाएं, फिर ऊपर आके बात कर ली जाए। इस तरह फिर ये नाइंसाफी होगी। प्लीज उनको 2 मिनट कंप्लीट करने दें। आप अपने 2 मिनट कंप्लीट करें आमिर हक भाई। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि इस वक्त जो मसला डिस्कस हो रहा था वो एक उसूली मसला था, सियासत के हवाले से और वाबस्तगियों के हवाले से। यहाँ पर जमात अहमदिया का जो उसूली मनहज था उससे इनहराफ होता दिखाई देता है। ये मुसलमानों में पेनिट्रेट करने के लिए सीमलेसली स्नेक टाइप स्ट्रेटजी मूव है इनकी, ये टैक्टिक है जिसमें ये मुसलमानों की इज्तमाइयत में डस लगाने के लिए अंदर घुसते हैं और पाकिस्तान के गीत गाते हुए बज़ाहिर तौर पर प्रिटेंड करते हुए दिखाई देते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जमात अहमदिया का उसूली सियासी मनहज था ए पॉलिटिकल होना, किसी किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी जमात अहमदिया, ये इनका मौक़िफ़ रहा है। 1912, 1914, 1916, 1918, 1920 अप अंटिल 1930s के बाद इनके अंदर ये तब्दीली आना शुरू हुई है। बदिले न खास्ता इन लोगों ने इस चीज़ को किया। अब जो चीज़ें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की ज़िंदगी में अकॉर्डिंग टू अल-फज़ल 1920 जुलाई के मुताबिक जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब के ज़माने में छपा, जमात अहमदिया का मानना ये था कि मिर्ज़ा साहब जिनको मसीह मऊद और हकीकी मुस्लिम माना जाता था, उनका मौक़िफ़ ये था कि जमात अहमदिया किसी किस्म की सियासत से अपने आप को दस्तकश रखे, दस्तबरदार हो जाए। ये चीज़ें दुनिया और आखिरत की बर्बादी का सामान बनती हैं और मुसलमानों की वाबस्तगियाँ उसूल से हटाकर फ़ुरूक़ के अंदर डाल देती हैं और आपसी इंतशार का सबब बनती हैं। ये वो बुनियादी मौक़िफ़ था। आज जमात अहमदिया पाकिस्तान के साथ किसी तौर पर भी अपनी वाबस्तगी अगर ज़ाहिर करती है तो ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के उसूल से इनहराफ होगा, नंबर 1। दूसरी चीज़, इनका ये कहना कि जमात अहमदिया पाकिस्तान में एक्टिव पॉलिटिकल कोई कैंपेन कर रही थी, इस चीज़ को बिल्कुल 2 कादियानियों ने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के जरिए दबड़दूस और धड़म तख्ता कर दिया है कि एक अहमदी आकर कहता है जमात अहमदिया का सियासत से ताल्लुक ही नहीं, ये गंदी चीज़ है। वो अलग बात है, यूके में ये कैंपेन करते हैं, पम्फलेट छपवाते हैं, वोट करवाते हैं, जो कि गंदी सियासत करते हैं। ज़फ़रुल्लाह ने भी गंदी सियासत की इनके बकौल, और एक अहमदी आता है वो आकर कहता है जी हमने सियासत चमका कर रख दी। अब सवाल यह है कि ये सियासत कर सकते हैं या नहीं? जी जनाब। आपका टाइम ख़त्म हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब कोई ऊपर आना चाहता है? देखिए, बात यह है कि जितनी भी गुफ्तगू हुई है, बेहतर ये होता है कि कोई सीखने और सिखाने वाली बात की जाए। आके शोर डालना, ऊंची बोलना, बात को रोकना, ये मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। अगर कोई ऊपर आना चाहता है और वो आके अपना मौक़िफ़ रखना चाहता है, वो आके एक धीमे लहजे में सुकून से अपना पॉइंट रखें। अगर आमिर हक साहब कोई इखलाक से गिरी हुई बात करेंगे तो यहाँ पर मॉडरेटर बैठे हैं या होस्ट खुद भी बैठा है, वो उनको रिमूव कर सकता है, नीचे उतार सकता है। आप ऊपर आएँ, सुकून से कुछ कुरान पेश करें, कुछ हदीस पेश करें और सुकून से बात करें प्लीज़। बात ये है ना, बात ये है, बात तो कर लें यार डिकोडर भाई, आप प्लीज देखिए, अगर आपको आमिर हक साहब पे यकीन नहीं है अली भाई, तो फिर आप बात कर लें। देखिए, एक एक बंदा बात कर रहा है, 100 बंदों ने एक बंदे से तो बात नहीं करनी यार। भाई हम बात नहीं कर रहे, मेरी बात सुने। आमिर हक भाई ने कौन सी इखलाक से गिरी बात की है? भाई मैंने कहा कि अगर करेंगे भाई, अगर करेंगे तो उतार दिया जाए। आमिर हक क्यों करेंगे भाई? अगर तो कोई भी करेगा अहमद भाई, उसको उतारा जाएगा। आप नाम ना लें, फिर कोई भी कहे, कोई भी कहे, नाम ना लें। अच्छा ठीक है, मैं नाम नहीं लेता। अगर कोई भी शख्स इखलाक से गिरवी बात करेगा, उसको नीचे उतार दिया जाएगा, ठीक है? नहीं, अच्छा, लेकिन मैं ये इनका चाहता हूं कहना कि मिर्जा साहब शराबी थे, ये इनको नहीं कराना चाहिए आपको। फिर ये इंसाफ का तरीका तो नहीं है ना भाईजान, फिर दोनों तरफ से। अच्छा, मैं ये भी यार, ये ना कि यार आपकी मेहरबानी मिर्जा साहब ने शराब पी है, आपकी मेहरबानी, ऐसे इल्जाम ना लगाएं। वो भाई जो है कुरान और हदीस से बात करेंगे। आपसे भी इल्तिजा है आमिर हक भाई, आप भी कुरान और हदीस के ऊपर बात करें। नॉलेज इज पावर भाई जो है वो भी कुरान और हदीस के ऊपर बात करेंगे। अब मैं नॉलेज इज पावर भाई आपको पूरे 3 मिनट दे रहा हूं। जी आमिर हक भाई, जी आपने मुझसे कहा तो उस पर मैं सिर्फ छोटा सा रिस्पॉन्ड कर दे, तो फिर ये करें। याद रखें, जब ये कोई इल्ज़ाम मजमूई मुसलमानों के ऊपर लगाएंगे तो अगर वो इल्ज़ाम हम हवाले के साथ साबित कर सके तो मैं कहूँगा। इन्होंने चूंकि कहा कि मुसलमान शराबें पीते हैं, चुप चुप के ये करते हैं, तो फिर ये मजमूई मुसलमानों के ऊपर जब फतवा लगाएंगे तो मिर्जा साहब ज़द में आएंगे। ये सोच कर बात करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं उनको भी रोक देता हूँ, उनको भी मैं रोकता हूँ। भाई आप भी जो है ना, देखें, मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, आप भी कुरान और हदीस पेश करें। अब दोनों जो दोस्त हैं वो कुरान और हदीस से बात करेंगे। इल्ज़ाम तराशी की बजाय कुरान और हदीस पेश की जाए। मैं आपको पूरे 3 मिनट देता हूँ। जी नॉलेज भाई। अवैस भाई क्या ये मतलब अजीब बात कर रहे हैं यार। जी लगा देते हैं। कुतुब का क्या करना है? उनको पहले मनवा लें,
तो मिर्जा साहब की कुतुब उनके लिए हुज्जत नहीं है तो कर लेते हैं। अब यार कुरान से बात कर रहे कि नहीं करनी भाईजान? यार नॉलेज इज पावर भाई, नॉलेज इज पावर भाई, एक मिनट आप जरा म्यूट लगाएं प्लीज। अच्छा मुझे पहले ये बता दें कि आप सब लोगों को मैं ऐसे करता हूँ नीचे उतार देता हूँ, ये बेहतरीन हाल है, क्योंकि अगर आप सब ने एक बंदे से बात करनी है ना तो ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। ये बात मैं आपको क्लियरिटी के साथ बता दूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अगर आपने भी अपना मौकफ देना है, 6 बंदों ने और मौकफ देना है, देन दिस टॉक इज नॉट गोन एनी मोर, ये यहाँ पे ही रुक जाएगी। तो भाई एक शख्स जो बात कर रहा है आमिर हक साहब के ऊपर, अगर आप लोगों को एतमाद है तो उन पे एतमाद रखें, और यही अखलाकियत है कि एक शख्स 1 to 1 बात करने दें। आप अपने जो भी आपके दिमाग में चीज़ें, जब आपकी बारी होगी, अगर आपने बात करनी है आप में से किसी एक ने वो बात कर ले, लेकिन ये बेइंसाफी ना करें। अब मैं नॉलेज इज पावर भाई को दावत देता हूँ, ये कुरान और हदीस से सिर्फ अपना मौक़िफ़ जो रखना चाहते हैं, कुरान पेश करेंगे, हदीस पेश करेंगे, उसके मुकाबले में आमिर हक साहब जो हैं वो भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे। और प्लीज़ दोनों साहबान से गुजारिश है कि ऐसे अल्फाजों का चुनाव किया जाए कि बैठने आपकी गुफ्तगू भी हो सके और सुनने वालों को कुछ फ़ायदा भी हो, ठीक है? और मैं आपके ऊपर जी आमिर हक भाई, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने चूंकि इबहाम छोड़ दिया उस चीज़ के अंदर, उसको मैं एम्बिग्विटी ख़त्म करना चाहता हूँ। वो ये है कि कुरान और सुन्ना और जमात अहमदिया का जो मनहज है, सियासी रियासती मनहज क्या है, उस पर बात हो रही है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, उसके ऊपर मैं जो है दावत देता हूँ नॉलेज इज पावर भाई को। 3 मिनट मैं दूंगा पूरे, आपके 3 मिनट में कोई बात नहीं करेगा। अवैस भाई देखिए, सच्ची जो सी बात है, जमात की एक सियासी, मैं इतना मेरे में जमात की सियासी ये वो नहीं, फिर आप किसी और को ढूंढ ले, मेरे में नहीं है वो गेमें खेलने की। अगर कुरान हदीस से सिंपल अकीदा चेक करना है, पेश करना है, लोगों ने सुन लेना है, बस सिंपल सी बात है, देख लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे, एंड ऑफ। अगर इनके लिए कुरान डेंजरस है हमारे लिए, मतलब कि इनको डर लगता है अगर कादियानी के पास कुरान आ जाए, इनको सिखाया गया है कुछ के जिन बाबा आ जाएगा, जिस तरह जिन बाबा नहीं आता कि होए अहमदी आ गया कुरान दे नाल। ये बात है अमर भाई, क्या बात है? कुरान से क्यों डरते हो? अल्लाह ताला कहता है जो भी फैसला करना है कुरान से करें, ठीक है ना? अब कुरान में लिखा है, अल्लाह ताला कहता है कि हमने किसी भी नबी को, किसी इंसान को इमोर्टैलिटी नहीं दी तुम्हारे से पहले, या नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर तू मरेगा तो वो जिंदा रहेंगे, अगर आप फौत होंगे, सॉरी मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो वो जिंदा रहेंगे। और उसके बाद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह ताला कहता है पहले मौत फिर रफा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुतवातिर हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन रहमतुल आलमीन, अल्लाह ताला के सबसे अफजल इंसान, सबसे अफजल नबी कहते हैं कि जब एक इंसान अपने आप को हम्बल करता है, आजिज़ करता है, अल्लाह ताला उसका रफ़ा 7वें आसमान तक कर देता है, और वो भी रस्सी के साथ। ये रफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बताया गया है। क्या अब आप नाउज़ बिल्लाह आप लोग ये कहते हो कि इस दुनिया में आज तक सिर्फ एक ईसा अलैहिस्सलाम थे जिसने अपने आप को आजिज़ किया, और हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ कभी नहीं, हम्बल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको आसमान तक नहीं उठाया। ये आप लोगों का अकीदा है, इसलिए आप लोग मिर्ज़ा साहब के पीछे छुपते हो, क्योंकि असल में आप लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा बना लिया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली भाईजान, ठीक है ना? और आप हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाकई में तौहीन कर रहे हैं, ठीक है ना? ये उनकी हर खातमुन नबीन का क्या मतलब है? खातमुन औलिया, खातमुन शुहरा, ठीक है ना? सबसे अफजल, ठीक है? बात ये है कि एंड ऑफ द डे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस का मुतवातिर हदीस है कि जब इंसान अपने आप को आजिज़ करता है, अल्लाह ताला उसके साथ वे आसमान तक रफ़ा करता है। अब बताएं, हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा समझ आई थी, और साथ में जो वो नमाज में सुजूद के दरमियान रोज वरफ़ानी पढ़ते थे, वरफ़ानी, आपका क्या मतलब है कि हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन रहमतुल आलमीन सारी जिंदगी अल्लाह ताला को कहते रहे कि यार रब मुझे ठा ले, लेकिन अल्लाह ने आपके ईसा अलैहिस्सलाम को उठा ले, और हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ा नहीं किया। आपके अकीदे के मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन रहमतुल आलमीन का सबसे ज्यादा रफ़ा हुआ है, हर लिहाज से, रूहानी चाहे वो जिस्मानी हो, जो भी हो, हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ा सबसे हाईएस्ट है, ठीक है? आपका ईसा के नहीं है भाईजान, सिंपल सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा देखिए, मैं एक बात, इससे पहले आमिर भाई शुरू करें, मैं इससे पहले एक बात कर दूं। एक तो ये चीज़ है, आमिर भाई उनकी अंग्रेज़ी, चूँकि वो इंग्लिश में बात करते हैं, नॉर्मली उनकी उर्दू थोड़ी वीक है, तो एज अ रिस्पेक्ट थे कि जो गलतियाँ कुछ हों तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये तो एक रिक्वेस्ट। दूसरी बात ये है कि नॉलेज इज़ पावर भाई, देखें जैसे उन्होंने तहम्मुल से सुना है, आप उनको प्लीज़
تحمل سے سنیے گا, اور اگر کوئی آپ کسی بات سے آپ کو ان کی اختلاف ہو تو ان کے 3 منٹ ختم ہونے دیجیے گا, اور اپنی باری میں آ کے جتنا مرضی آپ ان کے اگینسٹ بات کر سکتے ہیں. نو پرابلم. بہت شکریہ آپ کا. جی عامر بھائی بہت شکریہ, آپ کے 3 منٹ سٹارٹ ہوتے ہیں. آپ بہت شکریہ جی. ایسی سادگی پہ کیوں نہ مر جائیں کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. جس اصول پر اور جس منہج پر بات چل رہی تھی اس حوالے سے موصوف نے ہتھیار پہلے ہی ڈال دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی اور کو لے لیں, میں اس پر بات نہیں کر سکتا. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون بلکہ پانی بلکہ پھونک بھی نہ نکلا. یہ ترمیم کے ساتھ شاعر اس شعر کے اندر فرما رہا ہے. افسوس اس بات کا کہ جماعت احمدیہ کے اس منہج پر یہ پورا اترنے کی کوشش انہوں نے کی جو کہ 1935 کے خطبات میں مرزا محمود احمد میاں صاحب نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ احمدیت کی تبلیغ کیسے کرو گے تو کہتے ہیں جیسے ہو پڑا ویسے کریں گے, اور چند وفات مسیح کی آیتیں رٹ کر سور کی طرح سیدھا حملہ کر دیتے ہیں, اور کنویں کے مینڈک کی طرح ان کے دماغ بند ہیں. حوالہ مطالبے پر دیا جائے گا, خطبات محمود بلکہ دے دیا جاتا ہے. خطبات محمود صفحہ 1935 کے خطبات صفحہ 213 214 نکال لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو ایک تو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ وہ جب اس مدعا پر بات ہی کرنے کے قابل نہیں ہے تو آگے بات کس چیز پر چڑھائی جائے. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن اور سننا جب نکلتا ہے عامر صاحب آپ ڈر جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے پاس ورلڈ ویو ہی نہیں ہے, ان کا کوئی گلوبل پرسیپشن ہی نہیں ہے, ان کی کوئی انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہی نہیں ہے. سوائے وفات مسیح کے اور اجرائے نبوت کے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ڈسکس کرنے کو. نہ یہ کوئی اسکل ڈیولپ ہوئی, نہ کوئی ٹیلنٹ ڈیولپ ہوا, نہ کوئی انوویشن ہے, نہ کوئی پرو ایکٹیویشن ہے, نہ کوئی جو کوئی پروگریسو سوچ ہے. کسی قسم کی کوئی سوچ ہی نہیں. اور یہ میں بات نہیں کر رہا, 1935 کے اندر مرزا میاں محمود احمد میاں صاحب نے خود بیان کر دیا. اب آ جائے واپس, ابھی تک کیا اس چیز کا جواب آیا کہ جماعت احمدیہ کی عالمی سیاسی سٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا یہ سمجھ آیا کہ اسلامی طور پر جماعت احمدیہ اپنا کیا منہج پیش کرتی ہے سیاست میں, ریاست میں, نظریات میں؟ کا آیا؟ نہیں آیا. اب اس چیز کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش کی. یہ کہتے ہیں نا قرآن و سننا سے آپ بھاگ جاتے ہو, فلانا ہو جاتا ہے یہ وہ. اپنی باری کے اندر انہوں نے اس حدیث کا حوالہ پیش کرنا ہے کہ مسلمان کو 7ویں آسمان تک رفع کر دیا جاتا ہے. یہ الفاظ مجھے چاہیے, یہ حدیث مجھے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اپنی باری کے اندر یہ چیز انہوں نے پیش کرنی ہے. تو یہاں پر 2 بنیادی چیزیں ہو گئیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت احمدیہ اگر الہی جماعت ہے تو سیاسی طور پر اپنا موقف کرسٹل کلیئر طور پر پیش کرتی. جب پنڈ وس گیا ہے تو لٹن والے پہلے آ گئے ہیں, سارے کہنا شروع ہو گئے جی میں بنایا میں بنایا میں بنایا. اور پہلے آپ اپنے آپ کو دستکش کرتے تھے, کلیتاً اس سے دستبردار ہوتے تھے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فلانا. اچھا, پھر یہ جملہ بولا گیا کہ آپ لوگ مرزا صاحب کے پیچھے چھپتے ہیں. واہ, مرزا صاحب کو حکم اور عدل بنا کر ہمارے سامنے آپ پیش کریں, جب اسی مرزا صاحب کو ہم پیش کریں تو آپ کہتے ہیں اب ان کے سامنے چھپتے ہیں. حکم اور عدل کس نے بنایا؟ امام مہدی کس نے بنایا؟ مسیح موعود کس نے بنایا؟ نبی کا دعویٰ کس نے کرایا؟ لہذا بہت شکریہ جی. شکریہ, آپ کا ٹائم ختم ہوا جی. حدیث بہت کا شکریہ آپ کا. مطالبہ جی. جی السلام علیکم. یہ حدیث کا ان کو چاہیے نا, وہ پھر ان کو میری لائف پر شام کو آ جائیں وہاں پر دے دیں. ٹھیک ہے نا. اس وقت میں گاڑی چلا رہا ہوں, میں کام پر تھا اپنے بچوں کے ساتھ, تو میں اس وقت ان کو اویس بھائی ایسے بات نہیں عمر بھائی ہوگی. میں بول رہا ہوں اویس بھائی ایسے بات نہیں ہوگی. اویس بھائی ٹائم ایسے ٹائم کا میں بول رہے ہیں. سے دستبردار ہوتا نہیں نہیں, میرا ٹائم آپ حوالہ دو, اویس بھائی حوالہ دو گے, آپ کا ٹائم ریسٹارٹ کیا جائے گا حوالے کے بعد. بھائی جان آپ اویس صاحب رکے ذرا, اویس صاحب میں آپ سے بات کروں, اپنے ٹائم پر بولیں. اویس بھائی کو اپنے ٹائم پر بولیں. عامر بھائی ان کو, عامر بھائی دیکھیں, عامر بھائی وہ غلط بات بھی کرتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا, میں آپ سے میں گزارش آپ سے کروں گا, مخاطب ہوں. وہ نیکسٹ میں میرا رد کریں, میری نیکسٹ بات ٹائم سن میں. لیں. اگر آپ میری بات کو میں چلے جاتا ہوں اویس بھائی, اگر یہ بھائی جان نے میرے ٹائم میں بولنا ہے کہ میں ایک منٹ, نالج از پاور بھائی, ایک منٹ, نالج از پاور بھائی, 1 منٹ دیجیے گا مجھے, صرف 1 منٹ دیجیے گا مجھے, ان سے ذرا بات کر لینے دیں, وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. 1 منٹ مجھے صرف بات ہے, میں آپ کے ساتھ انصاف ہی کروں گا. چلا رہا ہوں بھائی جان. ٹھیک ہے, میں آپ سے انصاف ہی کروں گا. آپ 1 منٹ رکے, مجھے ذرا ان کی بات سن لینے دیں, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے ٹائم روک دیا ہے جی. عامر حق صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی نوبت صاحب, میں جو بات رکھنے لگا ہوں, آپ کو اختیار حاصل ہے انصاف کے تقاضے پر اس کو فالو کریں یا اس کو ریجیکٹ کر دیں, پبلک فیصلہ کر لے گی. میں آپ کے سامنے صرف بات رکھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بات کر رہا ہے, اچھی بات, مگر وہ پھر جب بات کر رہا ہے 1 to 1 گفتگو کے اندر, جب تک وہ حوالہ نہیں دے گا 3 منٹ پبلک کے ضائع ہوں گے.
ये बात कर रहे थे कुरान और हदीस से बात होती है तो जो आप लोग करते हो सारा दिन भाई रुके होता। भाई रुके मैं उनसे बात एक कर मिनट रहा हूँ नॉलेज पावर एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, नॉलेज नॉलेज यार ये तो ड्रामा कर रहा है, 3 मिनट मेरे हैं, ये तो मैं आपको दे रहा हूँ नॉलेज इल्मी पावर, हुए। मैं आपको 6 मिनट दे दूंगा, मैं आपको 6 मिनट दे दूंगा। 1 मिनट मुझे, मैं कहता हूँ गुफ्तगू को बढ़ाते हैं, 1 मिनट मुझे सुन लेने दें, आप सब कहना क्या चाह रहे हैं। उसूल की है यार, इल्मी उसूल की बुनियादों है। पर ये देखें भाई रुके, उसूल आपका 3 मिनट जब शुरू होंगे वो आपको पूरे मिलेंगे। रुके अभी आपका नंबर नहीं चाह अच्छा रहा। आप 3 मिनट ले लो, फिर 10 मिनट मिडल में और ले लो आप। अवैध साहब मैं ये मैं बात आपकी कर रहा बात हूँ। सुन के आमिर भाई मैंने सुन ली आपकी बात, आप रुके, आप आमिर भाई म्यूट लगाए इनको, इनको म्यूट आमिर भाई लगाए, आप म्यूट लगाए, आप म्यूट लगाए जरा, आमिर भाई आप म्यूट लगाए, इनको म्यूट लगाए, ठीक है कि नहीं जी? म्यूट लगाए आपके साथ। आप म्यूट, अच्छा ठीक है, आप उनको मुखातिब ना करें, नॉलेज इज पावर भाई, आप उनको मुखातिब ना करें, आप मुझे मुखातिब करें। 1 मिनट रुक जाएं, आप जरा रुक जाएं, मुझे जरा होस्ट को साथ लेना पड़ेगा। होस्ट आप जरा अनम्यूट करें प्लीज। होस्ट होस्ट भाई नहीं है इधर, वो गए हुए हैं कहीं बिजी हैं। अच्छा देखिए, बात ये है कि आई थिंक सो हवाले के बगैर इसको आगे लेके चलना इस गुफ्तगू को, मेरी उसको अपनी छोड़ ذاتی राय दे, है। उसको छोड़ दे, ठहर जाए, उसको पीछे रख दे, वो वाला इस वक्त छोड़ दे, नेक्स्ट बात पर आते हैं हमारी क्लिप। पुलिस उन्होंने वो बात छोड़ के ठहर जाए, क्यों छोड़ दें? मेरा 3 मिनट शुरू करें पहले अवेश भाई, क्यों ठीक है? क्यों 3 अगर मिनट शुरू करें? अवेश भाई हवाला अगर है, नहीं कब बात तो कर रही पड़ेगा? तो फिर हमें बेच दें अवेश ये भाई, सिर्फ अगर मुंह इनने की बातें, ना इंसाफी करनी मुंह की है। बातें। अभी तो कह रहे थे अवैध साहब, ये कह रहे थे अभी तो ये कह रहे थे कुरान और हदीस निकलते तो आप डर जाते तो निकाले ना, अच्छा उस चुप जिन को करके वेट निकाले, करो, ओए निकाले ना भाई उसको। उनके पास, सबर। अच्छा वो जो पहले अवैस भाई, आमिर भाई मैं इसका हल करवा देता हूँ। आमिर भाई अवेश मैं भाई हल करवाता हूँ। ठहर अवैस जाओ, भाई, मेरे 3 अवैस मिनट भाई, लगाओ ये- यार, क्या कर रहे हो अवेश भाई, ये तो ना इंसाफी है यार, अच्छा ये- मुझे उनके 3 मिनट तो लगाने दे यार, मुझे उनके 3 मिनट लगाने दें, आपकी अवैस भाई मेहरबानी। यहाँ पे ये कर रहे हैं, आमिर वरना भाई कह दे कि आप लोगों में दम नहीं है हमारे साथ बात करने ओए, अच्छा उनकी का। बात तो सुन ले यार, जाओ हक भाई और आमिर, वो कह रहे हैं, हार मुझे गया यार, अपना रख देने दें। हार गया अवैध अवैध साहब। 3 मिनट के बाद आप मेरी गया। बात सुनें। अवैध साहब, हार अवैध गया साहब, अवैध वो साहब। कह रहे हैं कुरान और टांगे हदीस हिलने निकलता है लगती तो हैं। आप लोग डर जाते हैं। वो ये टांगे कह रहे हैं कि कांप रही दम हैं। नहीं है, बात करने का हवाला उस बंदे के पास नहीं है। टांगे अच्छा कांप आप रही हैं। 3 मिनट, आप मेरी खातिर आमिर भाई 3 मिनट दे सकते हैं, मेरी टांगे खातिर कांप- 3 मिनट दे देंगे ठीक है, आपकी खातिर मैं दे रहा हूँ, वरना मैं इस उसूल को बिल्कुल नाइंसाफी समझ गया। असूल वाले हो आप। ओके जी, आप ये नॉलेज भाई नहीं, नॉलेज भाई नहीं, ऐसे नहीं, डायरेक्ट काउंट नहीं करना, आपके 3 मिनट मैंने स्टार्ट कर दिया, आप अपनी बात कंप्लीट करें। ये कहता है सूल, इस इंसान को सूल का तो पता ही नहीं है कि मेरे 3 मिनट में इसने 10 मिनट लगाए, और ये इंसाफ है इनका। अच्छा नहीं, ये टॉन्ट नहीं इस्लाम है करें, इनका। टॉन्ट नहीं करें, टॉन्ट नहीं करें, आप बात स्टार्ट ये करें, इस्लाम आप है। बात स्टार्ट करें। ठीक है, अब वो हदीस जिसको भी चाहिए, इधर मैं नहीं पेश कर रहा, आज शाम को मेरे लाइफ के ऊपर वो ही हदीस लगी होगी, ठीक है ना, जिसने भी देखनी होगी मेरी स्क्रीन के ऊपर, 4 घंटे मैं हिलाऊंगा नहीं उसको, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि इनका खलीफा क्या करता है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं खलीफा बनाऊंगा, ठीक है ना, अल्लाह ताला खलीफा बनाता है, इंसान नहीं खलीफा बनाता। आप लोगों ने पूरी कोशिश की है सारों ने खलीफा बनाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुलफाए वक्त हमारे पास हैं, ठीक है ना, आपके पास नहीं है। कुरान सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन किसने की दुनिया में? अहमदी मुसलमानों ने सबसे ज्यादा, 82 या 87 कुरान हमने ट्रांसलेट किए हैं। सबसे बड़ी सर्विस इस्लाम की दुनिया में इन अहमदियों ने की है। उसके बाद हजरत मिर्जा अलैहिस्सलाम की जमात, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के नारों तक पहुंचाऊंगा, और उस खलीफा वक्त के जरिए दुनिया में पहुंच गई। चाहे आपको अच्छे लगे या ना लगे वो अलग बात है, ठीक है ना। सैयदों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अच्छे नहीं लगते, वो मुकाम है लोगों का, ठीक है ना। लेकिन आज जो हमारी खिलाफा की इज्जत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। आप लोग तो सोच भी नहीं सकते कि खलीफा वक्त क्या होता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात 227 कंट्रीज में स्प्रेड है भाईजान, ठीक है ना। आप लोगों ने पूरी दम लगा ली, जनरल ज़िया ने लगाई। क्या हुआ जनरल ज़िया का? आसमान में फटा गया। और 1 हफ्ता पहले मिर्जा ताहिर अहमद रहमुल्लाह ने अनाउंस किया था, अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया कि इस इंसान का कोई जमीन और आसमान में निशान नहीं मिलेगा। बिल्कुल हमारे खुलफा के अल्फाज अल्लाह ताला ने पूरे के, उन्होंने कहा जब हमारा मौला हमारी मदद के लिए आएगा, खुदा की कसम कोई नहीं तुम्हारी मदद करेगा। और बहने ही उसके साथ ऐसे हुआ। अब क्या चीज हो, उसके बाद पुट्टो आया शाह फैसल के साथ, 72 आ गए अपना उधर, ठीक है ना। तो जब आप 72 इकट्ठे बैठे हो, आपने उधर जो ड्रामा किया है सारा इकट्ठे होके, शिया सुन्नी जो एक दूसरे को काफरों के फतवे लगाए हैं, आपने कहा ये गलत है। आपने रसूलुल्लाह की हदीस पूरी कर दी उससे, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आपने पूरी की। क्या हुआ? उसके फौरन बाद शेख फैसल अनअलाइव्ड, कत्ल हो गया। उसके बाद क्या हुआ? पुट्टो सारे 72 की गंदी मौत। आप एक उस 72 में से मुझे ये नहीं दिखा सकते कि उसकी मौत नॉर्मल मौत हुई है। सारों की मौत अल्लाह ताला ने ऐसे की। गद्दाफी की भी एंड में ऐसे की। भाईजान जाग जो,
जाग जो मुखालफों का काम ही है, लेकिन अल्लाह का काम आप लोग कभी नहीं रोक सकते। उसका नाम अहमद होएगा और वो उसको इस्लाम की दावत देंगे और अपनी फूंक से उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। ये झूठ बोल के ड्रामे कर करके कहते हैं कि ये काफिर हैं, आज इस्लाम को अहमद आ गया अलैहिस्सलातो इस्लाम, और अहमदियत इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद, खलीफा वक्त जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अब आपका टाइम पूरा हो गया। जी आमिर हक भाई, मैं आप गुफ्तगू पहले स्टार्ट करेंगे, मैं उससे पहले एक दो चीज़ें सिर्फ कह दूं आपको। ये मुझे समझ नहीं है, एक तो 227 मैंने मुल्क सुने हैं, तो ये तो मेरी भी अकल से बालातर है, पहली बात तो ये है। अब आप आगे गुफ्तगू जो है आप ऐसे करें कि जो भी आप कहना चाहते हैं, उन्होंने हवाले तो सामने नहीं रखे हैं और ऐसे गुफ्तगू का मज़ा भी नहीं आता। मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि अगर खाली बात ही हमने करनी है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हमने इल्मी बात करनी है तो हवालों का हम बोल सकते हैं। आपकी जो इंसाफ है ना आपका, आपका भी नजर आ जाए। चलो ठीक है, हम अपने वाले वो लगा। भाई आपने सिर्फ तबलीग की, आप अगर आप इंसाफ की बात कर रहे हैं तो अगर आप इंसाफ की करो बात कर रहे इधर, हैं आप बैठ के अवैस भाई, टीसी करो अवैस भाई, इधर। छोड़ दे, जो वो कह रहे हैं छोड़ दे उनको, कोई आप बात टीसी करो इनके, ठाव थोड़े से, चुप को कुछ नहीं होता। हम ठीक है देखो, जी, इधर ये देख लो, अस्सलाम वालेकुम। ये देख लो, हुजूर मौलवी ये आया। ये अब आप क्या मतलब, अच्छा आप ठीक है, बस ये मान लीजिए कि आप ठीक है। और नस गया जे, नस गया जे। अहमद भाई नहीं ये 3 मिनट भाई नहीं अवैस साहब, एक मिनट सारे चुप करें यार प्लीज। Please. नोवा रफाएल डाउन हो गया। जी, मेनू मारो please, ना भाई, ये दूसरे सारे मेनू मारो भाई, दूसरे मेनू कुटुंब सारे। I will start from where I finish 8-0 still now. भाई प्लीज प्लीज रुकिएगा, रुकिएगा दूसरे भाई, प्लीज रुकिएगा, आपके जज्बात माशाल्लाह। There is one more rifle. जी जी, अब सुने जी, अब सुने जी अवैस साहब, ये है 3 मिनट देने का, ये है नेकी का नतीजा, ये है बिला हवाले 3 मिनट देने का नतीजा। अब सुनते जाइए जरा, आखिर में आपको भी बात लगा कर चले गए हैं, आखिर में आपको भी बात लगा गए हैं। खैर, हमें उनसे है वफा की उम्मीद, कम बखत जो नहीं जानते वफा क्या है। हमें उनसे वफा की उम्मीद पड़ गई है जिनका दूर दूर से वास्ता नहीं है वफा के साथ और वफादारी के साथ। अब सुनते जाइए ज़रा और शर्माते जाइए। हकीकत यह है कि अगर ये ब्रॉड ओपन आइज भाई की ना होती तो इन्होंने जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पर दुरूद पढ़ा और मिर्ज़ा ताहिर के ऊपर जो अलैहिर रहमा कहा, मैं अपना अकीदा ज़ाहिर करता। मगर याद रखें, ओपन आइज भाई का अदब और एहतराम मेरी नज़र के अंदर है और मैं नहीं चाहता कि उनको ये प्रेशर करें, नंबर 1। नंबर 2, अजीम भट्ट साहब यहाँ पर आए हैं। अजीम भट्ट साहब को भी हमेशा मैंने देखा है कि वो कम अज़ कम गुस्ताखियाँ और ब्लास्फेमी वगैरह नहीं करते, बाकी लाख इख्तलाफ आप करें। तो इन दोनों अहमदियों की मौजूदगी के अंदर मैं अदब और एहतराम का तकाजा है कि मैं अपने उस अकीदे को ज़ाहिर नहीं करूँगा बजाय इसके कि जो इन्होंने किया। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो इस अच्छाई का क्रेडिट ओपन आइज को जाता है और अजीम भट्ट को जाता है, वरना जो इन्होंने हमारी मौजूदगी के अंदर मिर्ज़ा कादियानी पर ये जो पढ़ा है और मिर्ज़ा ताहिर पर पढ़ा है, मैं अपना अकीदा पेश कर रहा था अपनी बारी के अंदर। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ अब समझने की है, हदीस पेश की और बोल दे नहीं, हदीस पेश की नहीं की, दावे बड़े बड़े, दावे बड़े बड़े, हदीस पेश की नहीं पेश की, कुरान की कोई आयत अपने उसूल पर पेश की नहीं पेश की, इस्लामी बुनियाद पर क्या जमात अहमदिया का सियासी मौक़िफ़ होना चाहिए पेश किया दोस्तों, नहीं किया। 9 लोग आए, 9 लोग। हमें ये भड़क मारी जाती है कि कुरान और हदीस से बात करते हैं तो जिन निकल आता है हमारे बारे में, और हमारे सामने कुरान की आयतों का गलत इस्तदलाल करते हैं। सूरह सफ़ की आयत नंबर 6 का गलत इस्तदलाल, गलत तर्जमा और गलत मनहज पेश किया, झूठ बोला, साबित किया उसको नहीं। कुरान की जो आयत पढ़ते हैं उसका गलत मौक़िफ़ और मनहज पेश करते हैं और हमें कहते हैं हमारे साथ कुरान और हदीस पे बात करो। अच्छा जी, हदीस मैं अभी बोलूँगा, हवाला मैं अगले जन्म के अंदर दूंगा, फलां जगह पर ब्रॉड लगाऊंगा, वहां आकर मुझसे हवाला ले जाना। तो अभी जुबान को बंद कर ले, अभी आमिर हक मैदान में है, और जब आमिर हक मैदान में होता है तो उसका खड़ाक बोलता है, उसकी दलील बोलती है, उसका अंदाज बोलता है, उसके जज्बात बोलते हैं, उसके साथ लगा हुआ हक का ढंका बोलता है। तुम क्या हो? हम बड़े से बड़े मुरब्बी को चैलेंज करते हैं कि मैदान में निकलकर हमारे सवालों को हल करके दिखा जाए। ये चूरन बेचना और तरीकाकार है। ये गुफ्तगू का अंदाज तुम्हारा होगा, हमारा नहीं। हम भी ड्राइव कर रहे थे मगर हमने कहा पहले उस गियर आपको लगाएं, हम भी बाहर मौजूद हैं।
मगर जो बात करेंगे दलील की बुनियाद पर करेंगे, ये याद रखना है। एक आता है आकर कहता है जमात अहमदिया का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासत गंदी चीज़ है। एक आता है आकर कहता है जी असल सियासत ही जमात अहमदिया कर रही। एक आता है आकर कहता है हम तो तकसीम के ख़िलाफ़ हैं। एक आकर कहता है कि मोहम्मद अली जना को तो टिकट और वीज़ा भी हमने करवा कर दिया था। एक आकर कहता है कि मुसलमानों के साथ मिलना है। एक आकर कहता है कि हम आपको मुसलमान ही नहीं मानते। एक आकर कहता है कि रफ़ा जिस्मानी हो ही नहीं सकता। और एक आकर कहता है कि रफ़ा जिस्मानी भी हुआ है तो अल्लाह के रसूल का हुआ है। एक आकर कहता है कि जनाब कुरान और हदीस से बात करो। एक आकर कहता है कुरान और हदीस का हवाला ही नहीं है। एक आकर कहता है मिर्ज़ा साहब का लिटरेचर पेश करो। एक आकर कहता है मिर्ज़ा साहब का लिटरेचर ही पेश ना करो। एक आकर कहता है जमात अहमदिया का मनहज हम बताएंगे। एक आकर कहता है जमात अहमदिया के मनहज पर बात ही नहीं करनी। एक आकर कहता है मुझे पूरा टाइम दें। और एक आकर कहता है मैंने बीच में बोलना है। एक आकर कहता है मुझे मौका मिला तो मैं भी सुनूंगा। और एक आकर जान छुड़ाकर दुड़की लगाकर चप्पल और कपड़े छोड़कर भाग जाता है। ये है जमात अहमदिया का मैदान मुकालमा, मैदान मुनाजरा और मुबासा के अंदर कुल असासा। इनकी कुल कायनात ये है कि जो तारीख़ अहमदियत के अंदर मिर्ज़ा साहब ने सुनहरे अल्फाज कहे थे, मैं मिर्ज़ा साहब मेरे सामने होते तो मैं उनको कूचू कू करता बड़े प्यार से और उनको कहता क्यूटू आपने बड़ी प्यारी बात कर दी। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अपनी जनता के अंदर तो लाफ गजाफ मारते हैं मगर अगर कोई आमिर हक पकड़ कर पूछे हवाला कहाँ है तो वहीं घुस जाते हैं जहाँ से निकले होते हैं। आज 9 अहमदी मुरब्बियों को हमने दलील की ज़ुबान में वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से वो निकले थे। बहुत शुक्रिया जी, मेरी तरफ से इतना ही। ना हदीस का मुतालबा जो है वो हवाला दिया, ना किसी चीज़ का। बहुत शुक्रिया, मादर चाहता हूँ दोस्तों, कहानी यहाँ मुक गई है। अगर आगे बढ़ी तो बात जी बहुत शुक्रिया। ये भट्ट साहब आए हैं जी। ओपन आई साहब आप इधर हैं भाई? वो नहीं है भट्ट साहब, वो नहीं है, मैं मॉडरेटर कर रहा हूँ, वो नहीं है यहाँ पे। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। वो नहीं है। बहरहाल बहुत ही सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन मैं करता नहीं, क्योंकि अगर कोई हिंदू मेरे सामने खड़ा होकर अपने किसी खुदा की हमद करे, उसकी तारीफ़ गाए, तो मैं तो कभी नहीं ऐसा करूँगा कि मैं कहूँ कि मैं बुत को ऐसा समझता हूँ ऐसा समझता हूँ। तो ये तो वही बात है कि उन्होंने जो रहमतुल्लाह का उसके बारे में क्या जवाब। दूसरी बात ये है कि जब मैं सूरह अल-नसर पढ़ता हूँ तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब फतह आ जाए तो मेरे खुदा की हमद करो और इस्तग़फ़ार करो। कहीं भी कुरान में इशारतन भी जिक्र नहीं कि अगर आप मुनाजरा जीतते हो या किसी को दलाइल से जीज करते हो तो तुम अपना जो है वो अपने आप पर गुरूर हावी कर लो और ऐसे अंदाज में बात करो कि लगे कि इससे ज़्यादा मगरूर इंसान दुनिया में है कोई नहीं। मुझे इशारतन भी ऐसी बात नहीं मिलती कुरान की में। ये मिलती है कि तस्बीह करो और मग़फ़रत करो ताकि तुम में गुरूर पैदा ना हो। दूसरी बात, अब मैं 2 मज़मून देता हूँ, आपके जो मर्जी चाहे मुझसे बात कर ले ट्विटर के ऊपर। एक तो ये है कि आपने ये बताना है, कोई भी दोस्त बता सकता है, सुनने वाले बताने, टाइम तय कर ले, ख़त्बे नबूवत अकीदे के फ़वाइद, और मैं बताऊँगा अजराए नबूवत के फ़वाइद कुरान के हवाले से। जहाँ तक मैंने गौर किया है ख़त्बे नबूवत के अकीदे का एक भी फ़ायदा नहीं है, ना रूहानी फ़ायदा ना दुनियावी फ़ायदा, और जो दूसरा अकीदा जो है उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक तो ये बात। दूसरा मज़मून मेरी तरफ से ये है कि मिर्ज़ा साहब की नबूवत के दलाइल कुरान से और उनके किरदार पर मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो बाकी बहुत सारे मौजू हैं जो दूसरे दोस्तों के साथ चल रहे हैं। फिलहाल मैं ये 2 मौजू रखता हूँ। तो ट्विटर दूसरा वाला टॉपिक में मैं वॉलंटियर करता हूँ जी। नहीं रुक जाएं जी जी बिल्कुल कीजिएगा, आपकी तरफ से आ गया। मैं कोई मौजू नहीं चुनूंगा, दीगर भाई मौजूद हैं वो करेंगे, चूंकि 1-2 बातें मेरे हवाले से की गई। अजीम भट्ट साहब ने ये कहा कि कुरान में अदना दर्जे का भी ये इशारा नहीं है कि किसी मुनाजरे के अंदर अगर आप हावी आ जाओ तो आप गुरूर या तकब्बुर की बात करो। गुरूर और तकब्बुर सब्जेक्टिव चीज़ है। हो सकता है हारने वाले को हमारी फ़तह का जो जश्न है वो कबूल ना हो, मगर क्या कुरान से अजीम भट्ट साहब को हवाला दिखा सकते हैं कि जिसमें मुनाजरे में जो मद्दे मुकाबल या आपसे इख्तलाफ करने वाले फ़तह के कायल ना हो तो उनको ज़ुर्रियतुल बगाया और वलदुल हराम कहा जाए? हाँ जी, अजीम भट्ट साहब अपने वक्त के अंदर कुरान की कोई आयत और हदीस पढ़ेंगे जिसमें ये साबित कर सकें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो ये कहा है कि जो मुनाजरा हारने के बाद हमारी फ़तह का कायल नहीं होगा वो उसको वलदुल हराम कहना चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि वो वलदुल हराम है।
اس چیز کو ثابت کرنا ہے. بٹ صاحب اعتراض وہ کرتے ہیں ہاں مشکل بہت پڑے گی, برابر کی چوٹ ہے, تانا دیجئے گا ذرا دیکھ بھال کر, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تو اگر ہمارے انداز سے کسی کو اضطراب اور اشتعال پیدا ہوا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے طریقہ کار پر وہ کیا جواب دے گا, وہی جواب پھر ہمارا ہے. ایک نمبر تو یہ بات ہو گئی. دوسرا, آگے بڑھنے سے پہلے عظیم بٹ صاحب نے یہ کہا کہ جناب, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عظیم بٹ صاحب نے موضوع پر تبصرہ ہی کوئی نہیں کیا, کیونکہ عظیم بٹ صاحب کو بھی علم ہے کہ جماعت کا کوئی موقف عظیم بٹ صاحب کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. پر سیاسی, نظریاتی, ریاستی, اجتماعی, معاشی جماعت احمدیہ کا منہج عظیم بٹ صاحب کے علم میں ہی نہیں ہے. متضاد اور متحارب اور متصادم اور باہم متناقض نظریات اور عقائد سے عبارت ہے جماعت احمدیہ کا لایا عمل اور ان کی عبارتیں. یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ, میں چاہوں گا دیگر بھائی بھی اس پہ بات کر لیں. انہوں نے کہا ختم نبوت کے عقیدے کے کوئی فائدے نہیں ہیں اور ختم نبوت کے برعکس دوسرے عقیدے کے فائدے یہ بتائیں گے. لو جی, چیلنج آنے لگا ہے عظیم بٹ صاحب, چیلنج آنے لگا ہے. دل تھام کر, جماعت احمدیہ کے کل لٹریچر میں سے, مرزا صاحب کی عبارتوں میں سے, اصول میں سے, جماعت احمدیہ کا ختم نبوت کے عقیدے کے علاوہ کوئی عقیدہ بتائیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. مرزا صاحب کے لٹریچر میں سے, خلفاء کے لٹریچر میں سے اور اوتھینٹک آفیشلز کے لٹریچر میں سے ختم نبوت کے برعکس کوئی عقیدہ دکھائیں. اور جب میں یہ کہتا ہوں ختم نبوت کے برعکس کوئی عقیدہ دکھائیں تو میری مراد ہوتا ہے اصطلاحی طور پر, کیونکہ ختم نبوت کی ٹرم اور اصطلاح کی جو تفصیلات ہیں یا مفاہیم ہیں اس میں اختلاف کا اقرار تو جماعت احمدیہ کی طرف سے کیا گیا ہے, مگر یہ کہنا کہ ختم نبوت کے عقیدے کے فائدے نہیں مطلقاً اور اس کے برعکس دوسرے عقیدے کے فائدے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عظیم بٹ صاحب نے جو اپنا نام ختم نبوت یونیورسٹی رکھا ہوا ہے, ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایسا نام رکھا ہوا ہے جس نام کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. ختم نبوت آپ چیک کر لیں. ختم نبوت کی تعبیر میں فرق ہونا اور چیز ہے. جی جی, ختم نبوت کی تعبیر میں فرق ہونا اور چیز ہے, ختم نبوت کے عقیدے میں فرق ہونا یا ختم نبوت کے الفاظ میں فرق ہونا اور چیز ہے. معذرت چاہتا ہوں بات لمبی کر دی. یہ ڈیکوڈر بھائی, خلیفہ بھائی, دیگر بھائی کی ٹائم. ٹھیک ہے, میں عظیم بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. صرف یہ خلیفہ بھائی چونکہ پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ ٹائم مانگ رہے ہیں, صرف ان کو 2 منٹ دے دیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی خلیفہ بھگت بھائی, میں آپ کو ایکسپینڈ کروں. اچھا, بڑی ویسے مزیدار بات یہ لگی مجھے کہ ابھی پچھلے ہی جمعے کو میرا بٹ صاحب کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا ٹویٹر سپیس کے اوپر, جو 2-2.5 گھنٹے ہے, ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی پڑا ہوا ہے. ختم نبوت موضوع تھا اور مدعی تھے بٹ صاحب. بٹ صاحب کے دعوے کے الفاظ آپ سنیں اور یہاں پر بٹ صاحب کے بیٹھی ہوئی گفتگو سنیں, آپ کو لگے گا کہ 1-2 ڈیفرنٹ لوگ تھے. کیا یہ وہی عظیم بٹ صاحب ہیں؟ یہ کنفرم اپنی باری میں کریں گے کہ جنہوں نے میرے ساتھ مناظرہ کیا تھا اور ان کے الفاظ متعین ایک ایک لفظ ان کا نکلا ہوا. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ تھا نبوت اپنے تمام کمالات کے لحاظ سے ختم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت, بلند مقام اور زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. ایک لفظ بھی میں نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا, یہ ان کے دعوے کے متعین الفاظ تھے. آج آ کے کہہ رہے ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے فائدے بتائیں. تو بٹ صاحب یہ جب مناظرہ وہاں پہ میرا آپ کا چل رہا تھا اس وقت اجرائے نبوت نہ آپ کے دعوے میں تھا اور نہ آپ کی گفتگو میں تھا. تو یہ باتیں یا تو آپ بھول گئے تھے یا آپ نے کوئی نئی اب کہانی گھڑی ہے, تو مجھے نہیں اس چیز کا پتہ. لیکن اگر آپ کا شوق اس دن پورا نہیں ہوا ابھی بھی, جہاں پر میں نے کم سے کم 23 حوالے دیے تھے جو زیادہ تر قرآن سے, حدیث سے اور مرزا غلام احمد صاحب کے تھے, اور آپ کے نمبروں والا مسئلہ بھی میں نے حل کر دیا تھا, کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں جو آخر میں آتا ہے اسی کی شان سب سے بلند ہوتی ہے. آپ کے اے سے لے کے زی والے تمام فارمولے ادھر فیل ہو گئے تھے. تو آج آپ بیٹھ کے ہمیں بات کر رہے ہیں. باقی جہاں تک رہی بات, جو چیلنج عامر حق بھائی نے کیا, ایک چیلنج میرا بھی کر دیں. جو اصول جماعت بتائے گی جس کے اوپر کسی نبی کو سچا ماننا چاہیے قرآن سے, اس اصول کے اوپر میں بکلم خود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جھوٹا ثابت کرنے کے اوپر ان کو چیلنج دیتا ہوں. اصول یہ بنائیں گے, چلاؤں گا میں اصول, یہ آپ بات کر لیں.
बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया अजीम भाई को मैं बड़ा करता हूँ। अजीम भाई, दो लोगों ने बात की है, आप जिसका चाहे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जिसको चाहे, जिससे भी आप दोनों में से जिसको चूज करें आप बात कर सकते हैं। आपके 2 मिनट में आप होते हैं स्टार्ट। कि जी देखें, आमिर हक साहब को मैंने बकायदा एक सूरत का हवाला दिया कि जब फतह आ जाए तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, खुदा की हम्द करो। अब इसके रद्द में उन्होंने क्या दिया? कुरान से कुछ भी नहीं दिया। तो कुरान दुरुस्त कहता है कि मेरी कौम जो है वो कुरान को जो है एक तरफ कर देगी, बुला देगी। क्या इन्होंने क्या किया? इनको कुरान से तो कोई हवाला नहीं मिला, क्योंकि हम कुरान पे गौर करते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए हमें हवाले मिल जाते हैं, इनको नहीं मिलता। इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी अच्छा जी, मिर्ज़ा साहब का एक जो है वो इबारत है, क्योंकि लोगों के सामने वो इबारत मौजूद नहीं ही, जो मैंने सूरत या आयत का हवाला दिया, वो मशहूर सूरत है, अल-नसर नाम भी बताया। अच्छा, वो उससे मैं जो है इसको रद्द करने की कोशिश करता हूँ, जबकि वो इबारत जो है वो है ही इस मौजू पर नहीं है, कि उसमें गुरूर पैदा होने वाली बात सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो मैंने तो गुरूर के हवाले से बात की थी। तो अगर इनको दिलचस्पी है तो जब मैं मिर्ज़ा साहब की नबूवत की दलाइल रखूँगा कुरान से, तो मैं फिर दावत दूंगा मुखालिफ को, भाई ये जो इबारत इन्होंने पेश की है उस पर बात कर ले। दूसरी बात इन्होंने जी मैंने तो आपका क्योंकि मुनाजरा नहीं सुना, तो इसलिए मैंने उस पर गुफ्तगू ही नहीं की। इन्होंने कहा जी देखें जी, इनको पता है, इसलिए हर अहमदी जो है वो अलहदा बिल्कुल गलत। मुआशी लिहाज से कुरान का क्या तसव्वुर है, हमारी किताबें मौजूद हैं। सियासी निज़ाम के लिहाज से कुरान का क्या तसव्वुर है, हमारी किताबें मौजूद हैं। मुआशरती अमन के लिहाज से कौमें एक दूसरे के साथ इकट्ठी रहें, प्यार मोहब्बत के साथ कुरान का क्या तसव्वुर है, हमारी किताबें मौजूद हैं। तो क्योंकि ये मैंने सारी किताबें, ये मज़मून देखे हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है जो यहाँ पे दावा किया जा रहा है। जहाँ तक अहमदियों की बात है, किसी का इल्म का लेवल और किसी का और, किसी ने ये बात ज़्यादा पकड़ ली, किसी ने वो बात पकड़ ली, लेकिन उसको आप हुज्जत नहीं बना सकते। हुज्जत वो है जो हमारे खुलफा ने किताबों में लिख रखा है, और जो हमारे जो है इमाम मेहदी जी ने मानते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया जी। आमिर हक भाई, अभी मैंने उनका दूसरे का जवाब देना भाई, क्या टाइम दें वो एक को कर लेना, 1 to 1, 2 को अलग मजा नहीं आएगा। 1 to 1 आप आमिर हक भाई से कर लें बात। आपने भी दोनों को इजाजत दी थी ना, मुझे दोनों का जवाब देने थे, ताकि फिर अगर आमिर हक साहब बोले अवैस भाई देने दें, अजीम भाई साहब को टाइम दें। ओके ठीक है। दूसरा जो है खत्म नबूवत का अकीदा, काज़मी साहब आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे आपने कल की। मैंने जब खत्म नबूवत का अकीदा पेश किया तो खातमुन नबीयीन के आयत से, वो मैंने पहले पेश की थी, आप रिकॉर्डिंग देख लें। वहां से मैंने कहा था कि असल खत्म नबूवत का अकीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना ज़माने को काट सकता है, ना उनकी शान को कम कर सकता है, उम्मती नबी आ जाए, ना ही जो उनकी शरीयत को कोई कम कर सकता है, ना ही उनके बुलंद को कोई मुकाम को कोई कम कर सकता है। और मैंने सूरा अल-माइदा आयत नंबर 44 का हवाला भी दिया था कि अगर शरी की नबी की, कुरान का ये अकीदा है, कुरान ये तस्वर पेश करता है कि शरी नबी के अंदर रहते हुए अगर उम्मती नबी आ जाए तो शरी नबी की हैसियत पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर उम्मती नबी आ जाए तो नबी की इज्जत का मकाम, उनका ज़माना, उनका जो है शरीयत, हर वही चीज़ वही रहती है जो आपने बयान की, जो मैंने लिख भी दी थी। तो इसलिए मैंने कोई अकीदा उस तहरीर के ख़िलाफ़ पेश नहीं किया जो मैंने लिखा था, एक एक बात उसके मुताबिक पेश की थी। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी चैलेंज है मेरा ये वगैरह। देखें, मेरी बात आपसे 2 दफ़ा हो चुकी है, 3 दफ़ा भी होगी। जो आपके उसामा साहब हैं उनको मैंने दावत दी हुई है कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनको शौक है जब मेरी बात हो तो बीच में आके अपने नुक्ते फिर बयान करने। तो एक दफ़ा 1 to 1 मेरी ख्वाहिश है कि उनसे अगर वो कहेंगे कि नहीं करनी मैंने भट्ट साहब से, तो काज़मी साहब मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको पहले कह चुका हूँ। लेकिन आपके अलावा भी हो सकता है कि दोस्त हों जो कि इन मौज़ूआत पर जो मैंने पेश किए बात करना चाहते हैं। दूसरा है कि मैं अब ख़त्म करता हूँ अपनी बात को। मैंने कहा था खत्म नबूवत के अकीदे का नुकसान ही नुकसान है कुरान जो बात करता है, एक भी फ़ायदा नहीं आपने साबित करना है। और अजराए नबूवत के अकीदे का जो कि खत्म नबूवत के अकीदे में शामिल है, उसका दलाइल मैं कुरान से दूंगा कि उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दूसरी बात इन्होंने जी खत्म नबूवत, देखें जब मैं खत्म नबूवत की बात करता हूँ तो उस अकीदे की बात करता हूँ जब अमूमन जो पाया जाता है आप लोगों में। मैं अपने खत्म नबूवत के अकीदे नहीं बात करता, जब मैं अपने की बात करूंगा तो अच्छा ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया। अच्छा देखें, बात ये, आमिर भाई मेरी बात सुन लें, आप ये दो एड्रेस करवाना है ना, ये कोई मैं नहीं समझता ये बेहतरीन बात है। एक आमिर भाई आप चूज़ कर लें, आपने बात करनी है या खलीफा भगत भाई ने बात करनी है।
تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ ڈبل ڈریس کروانا میں مناسب نہیں سمجھتا اس کو. چلیں ایسے کر لیتے ہیں. مجھے صرف آپ 2 منٹ دے دیں, اس کے بعد خلیفہ وقت بھائی کو موقع دیں بات کرنے کا. میں ویسے بھی اجازت لے لوں گا, میں کافی بات کر چکا ہوں. ایسے کر لیں, ٹھیک ہے؟ تو ایسے کر لیں, 2 منٹ تو میرے کنکلوژن کے ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ خلیفہ وقت بھائی کو پراپر بات عظیم بٹ صاحب سے کروا دیں. جی ٹھیک ہے, 2 منٹ آپ لگا دیں. جی بہت شکریہ. اچھا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عظیم بٹ صاحب کو میرا رویہ تو قرآن کے مخالف لگا, مگر مرزا صاحب کا وہ جملہ کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے, یہ ان کو اس کے مطابق لگا. تو ٹھیک ہے, بٹ صاحب نے علمی طور پر توجہ دلائی ہے, تو میں اپنے الفاظ واپس لے کے تبدیل کرتا ہوں کہ جو آج کی گفتگو میں احمدی میری فتح کا قائل نہیں ہوگا صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے, انکلوڈنگ عظیم بٹ صاحب. ایک تو یہ چیز میں اپنی قرآن کے مطابق کر لی عظیم بٹ صاحب کے بقول. اب میرا جملہ قرآن کے بقول ہے. اچھا, اب اس پر اعتراض ہو تو عظیم بٹ صاحب اگلی باری میں کیجیے گا. پوائنٹ نمبر 1. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ عظیم بٹ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے گفتگو نہیں سنی اس لیے تبصرہ نہیں کیا, مگر بعد میں کتابیں پڑھ کے سارا کچھ کیا. اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ عظیم بٹ صاحب چھپ کر کہیں سن رہے تھے, لہذا انہوں نے گفتگو سنی, مگر ان کے پاس ہمت نہیں تھی کہ وہ اصولی طور پر ان باتوں کا جواب دے پاتے. کیا جواب دیا؟ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, اور جماعت کا موقف وہ ہے جو خلیفہ نے لکھا ہے. تو ہم نے پیش کیا 1918 سے 1916 سے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب الفضل کے اندر صاف طور پر لکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کلیاتاً سیاست سے پرہیز کرے, یہ ایک انگارہ ہے. دوسری جگہ پر کہا کہ یہ نقصان دیتا ہے, ایک جگہ پر کہا کہ بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لہٰذا سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دوسری چیز یہ ہو گئی. تیسری چیز آپ نے پیش کی کہ جناب میں اپنے عقیدے کو فلاں کہتا ہوں, دوسرے عقیدے کو. آپ نے یہ کہا تھا, آپ نے کہا ختم نبوت کے عقیدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں دوبارہ, جب کبھی مطالعہ کرنے کے بعد عظیم بٹ صاحب استسقاء کے بعد اور استحصاء کے بعد اور استقراء کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ مرزا صاحب نے اور جماعت احمدیہ کے آفیشلز نے خاتم النبیین اور ختم نبوت جیسی ٹرمز کے علاوہ کوئی ٹرمز یوز کی ہوں, آپ میرے سامنے آ جائیے گا. تعبیر میں, تعویل میں, تفسیر میں, توجیہ میں, اور اسی طریقے سے تفسیر میں کوئی اختلاف ہو جائے, یہ الگ بات ہوتی ہے. لہذا آپ کا جو جملہ تھا وہ بنیادی طور پر اصولی غلط ہے. یا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, میرا ٹائم ہو گیا, آپ کا ٹائم ہوتا یا میں سنوں گا اور میں اجازت لے لوں گا تھوڑی دیر. جی, آپ نے دوبارہ بہتان لگایا. جب میں نے کہا کہ میں نے مناظرہ نہیں سنا, تو حقیقت میں نے مناظرہ نہیں سنا. آپ نے کہا تھا کہ کوئی معاشی نظام اس طرح کہتا ہے, وہ پہلا آپ اپنی ٹرم دیکھ لیں کہ وہاں پہ. پھر میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری کتب میں سارے مضامین کے بارے میں تفصیل سے بحثیں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کی بات کو لے کے آگے جواب دیا تھا, نہ کہ مناظرہ جو ہے وہ نہ میں نے سنا, مجھے نہیں پتا کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ اپنی درستی کر لیں. دوسری بات آپ نے کہا جو میری فتح کا قائل نے, دوبارہ پھر بھی آپ نے قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی کہ قرآن اس قسم کی بات کرتا ہے. آپ نے مرزا صاحب کی جب تحریر لگائی جائے گی, میں نے کہہ بھی بیٹھا ہوں کہ بھئی میں دعوت دوں گا اس کے بعد کہ اس تحریر پر خصوصاً بات ہو. دیکھیں, تحریروں کو کاٹ کے کوئی مضمون, کوئی دعویٰ, کوئی حجت بیان نہیں کی جا سکتی. قرآن میں لکھا ہے آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. تو اگر کوئی آپ کو یہ پڑھ کے سنا دے, وہ کہے جی جو قرآن تو وہ تو صلح صفائی امن کا دین ہے نہیں, کیا کریں گے آپ کہیں گے نہیں بھائی. تو آپ کا طریقہ یہی ہے, ہمیشہ میں نے دیکھا کہ آپ وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جو اسلام کے دشمن اسلام پہ حملے کے لیے کرتے ہیں. آج ثابت ہو گیا پھر دوبارہ کہ آپ نے وہی طریقہ استعمال کیا. تو جب میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میں دعوت دوں گا, تو پھر آپ نے اس کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے ٹھیک ہے جی یہ میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, مجھے جواب دے دیں. لیکن نہیں, آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے الٹ آئے ہیں, آپ نے کہا جی میں بھی ایسا کرتا ہوں اور قرآن کے مطابق ہے. چلے بہرحال آپ سمجھتے ہیں. تو دوسری بات ختم نبوت کا عقیدہ, ختم نبوت کا, دیکھیں جب میں لندن کی بات کروں گا تو میں اس لندن کی بات کروں گا جو انگلینڈ میں ہے, جو عموماً مشہور چیز ہے. اگر میں کینیڈا کی بات کروں گا جو کہ عموماً مشہور نہیں ہے, تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں اس لندن کی بات کر رہا ہوں جو کینیڈا میں موجود ہے. تو بھائی عموماً بات چیت کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ نہیں اس کی تفصیل میں جاتے, عموماً بات کرتے ہیں, تو عموماً آپ اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح عموماً انسان سمجھتا ہے. تو آپ لوگ عموماً کتنی بڑی اکثریت ہو, شاید 98% 99% ہو گئے, 99.99% ہو گئے. تو جب میں ختم نبوت کی آپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو آپ وہ کتاب کی بات کرتا ہوں جو عموماً آپ لوگوں میں پایا جاتا ہے. آپ کا ٹائم ختم. دوبارہ اس عقیدے کا کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہی نقصان ہے جو آپ والے. ٹھیک ہے شاہ جی آپ کا ٹائم سٹارٹ. ایک بڑی
मज़ेदार बात भट्ट साहब ने की है, और मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल जो है वो बड़ी बेहतरीन कोट की है। मैं दाद देता हूँ भट्ट साहब को कि भट्ट साहब कह रहे हैं जब मैं लंदन की बात करूँगा तो मैं उस लंदन की बात करूँगा जो यूके में है। भट्ट साहब ये बात आपने ठीक की है, क्योंकि अगर आप ख़त्म नबूवत की बात करेंगे तो आप यही कहेंगे कि अहमदियत का ये अकीदा है। बिल्कुल सही है, आपका जो अकीदा आप बयान करें, लेकिन आप उसे इस्लाम का अकीदा पेश नहीं कर सकते। आपके अकीदे का फ़ायदा आपको होगा, मेरे अकीदे का फ़ायदा मुझे होगा। मेरे अकीदे से आपको कोई नुकसान नहीं, मैं आपके अकीदे से मुझे कोई नुकसान नहीं। मसला सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बात हो रही है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी जो है वो मुसलमानों के मोहकम अकीदे की होगी, हमारे अकीदे के ऊपर बात होगी, ना कि जो आपने अकीदा 1901 में आपकी जमात ने बैठ के गढ़ा, जिसके ऊपर आपके अकाबरीन ने उसके ऊपर हाशिया राई की, उस पर बात नहीं होगी। क्योंकि इस्लाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने लॉन्च नहीं किया। इस्लाम हज़रत आदम से शुरू हुआ, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आके कामिल अकमल अशद और अक़वा हो गया। ठीक है, तो अकीदा वो चलेगा जो मेन स्ट्रीम इस्लाम का होगा, जो कुरान से साबित होगा। आपने अपनी दफ़ा कहा कि आपने ख़त्म नबूवत की आयत पहले पेश की थी। भाई पहले पेश करें या बाद में पेश करें, मुद्दई आप थे, ज़ाहिर है आपने पहले ही पेश करनी थी, तो मैं उसके अंदर आपको रोक तो नहीं सकता था। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें भट्ट साहब कि कुरान की कौन सी आयत है ऐसी जहाँ से आप ख़त्म नबूवत साबित करते हैं, और कौन सी आयत है जहाँ से आप इजराए नबूवत साबित करते हैं। ये दोनों चीज़ें पेश कर दें। और उस दफ़ा आपने लास्ट में जब आपके साथ मेरी बात हो रही थी, ना आपके दावे में इजराए नबूवत का जिक्र था, ना आपके दावे में ज़िल्ली बरूज़ी का जिक्र था, ना आपके दावे में यह जिक्र था। आपने कहा था नबूवत अपने तमाम कमालात के लिहाज से ख़त्म है। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया था, उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला कि आपके नज़दीक कमालात नबूवत से क्या मुराद है। नंबर एक, आपके नज़दीक क्या मनसब नबूवत कमालात नबूवत का हिस्सा नहीं है? आपने इसका दो टोक कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इधर से उधर, उधर से उधर, और बस वो नंबरों वाली बात आप हमेशा करते हैं, वो आप करते रहे। जज़ाकल्लाह। हेलो जी जी। टाइम लग गया। अच्छा, बात यह है कि दोबारा मैं बात करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के फ़ायदे के लिए आए थे, ना कि नुकसान के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई अकीदा पेश नहीं किया कुरान के ज़रिए भी कि वो इंसानों को सिर्फ नुकसान ही दे और एक भी फ़ायदा ना दे। ये अकीदा आपका है, आपने बताना है कि भाई इस अकीदे के क्या फ़ायदे हैं, जबकि मैं कुरान से बताऊँगा कि इस अकीदे के नुकसान ही नुकसानात कुरान बयान करता है। तो आपने अपना अकीदा समझाए, फ़ायदे नज़र आए, आप अगर साबित कर पाए कि इस अकीदे के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान पर कोई रहम किया है या उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचाने वाली बात की है, जो कि आपका अकीदा है, मेरा अकीदा ये नहीं, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। जबकि मुझे कुरान में नज़र आता है, कुरान कहता है कि इस अकीदे के नुकसान ही नुकसान है। दूसरी बात, आपने कहा जी कहाँ से आप ख़त्म नबूवत और जनाए नबूवत, देखिए आप मेरी पहली टर्म देख लें, वहाँ पे जब मैंने ख़ातम नबीय्यीन आयत पेश की तो यहाँ से ही मैंने पेश किया कि ख़त्म नबूवत का क़ीदा जो हमारा है और अजराए नबूवत का क़ीदा, आप शायद आपने सुना नहीं गौर से, यहाँ से मैंने पेश किया कि जिस पर इस मोर के नकूश चढ़ेंगे वो नबी होगा। इसीलिए मैंने सूरज और चाँद की भी मिसाल दी कि चाँद अगर चमकता है तो वो दावा नहीं कर सकता कि सूरज वाली रोशनी मेरी होगी, रोशनी सूरज की ही रहेगी, लेकिन रोशनी जो हम तक पहुंचते हैं वो चांद के जरिए पहुंचती है। तो क़यामत तक नबी की सल्लल्लाहु नबूवत के मालिक हैं। कोई इंसान आके ये दावा नहीं कर सकता कि ये नबूवत की जो रोशनी है ये मेरी होगी, ये नबी की सल्लल्लाहु की ही रहेगी। ज़माना भी उनका है, मकाम भी उनका है, शरीयत भी उनकी है, और इस रोशनी के ज़रिए जो है इंसान हर दफ़ा जो है वो इंसान अल्लाह ताला की रहनुमाई हासिल करेगा क़यामत तक। तो मैंने एक ही आयत से अपना अकीदा पेश किया और एक ही आयत से दलील दी जा रही होने की, क्योंकि इसके अलावा वो आयत जो है वो कोई मानी देती ही नहीं। मैंने ये भी कहा था ये तौहीन है कि आप एक दफ़ा कहेंगे लाकिन से पहले बेटा नहीं दिया, लाकिन के बाद कहते कि रूहानी औलाद भी नहीं दी। अगर रूहानी औलाद हो तो नबी की के अपने ज़माने पर कुछ करने पड़ता। ये टाइम खत्म हो गया अजीम भाई। अच्छा अजीम भाई, ये डिकोडर साहब को मोड बना दीजिए थोड़ी देर, एक मिनट शादी, ये थोड़ी देर के लिए मोड बना दीजिए डिकोडर साहब को। आप माइंड तो नहीं करेंगे? बस ये टाइम लगाते जाएंगे साथ साथ। नोवर साहब, मेरे पास टाइम महदूद है, मैं इतनी लंबी बहस के लिए, मैं दो सिर्फ मौजू रखने के लिए आया था, वो मैंने रख दी हैं, तो बाद में मुझे कोई प्राइवेट मैसेज करके तो हम कर लेंगे किसी देर को, ठीक है? तो यहाँ पे तो मौजू रख दिया है। हाँ जी ठीक है, एक मैं पूछ लेता ना शादी फिर मुझे इसको फिर रख लें थोड़ा टाइम। मुझे 2 मिनट दें ताकि मैं एड्रेस कर दूँ, कुछ बातें नहीं है उसके बाद। ठीक है, हाँ, चूंकि आपका बाद में टाइम था, 2 मिनट आपके हो जाएंगी, क्योंकि हाँ मेरे 2 मिनट स्टार्ट जी।
جی بٹ صاحب بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ اسے اگر کسی عقیدے میں فائدہ نظر آئے یا اس کے اندر اس کو فائدہ نہ نظر آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننا مسلمان کا اولین فرض ہے. ٹھیک ہے، نمبر ایک چیز یہ بات نوٹ کر لیں. سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایگزامپل کے طور پر پیش کرنے لگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو جہاد کرو چاہے کہ تمہیں اس سے ناگواری ہی ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ کچھ چیز تم سمجھو اپنے لیے بہتر ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور کوئی چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے بہتر ہے، وائس اینڈ ورسا. ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو بھائی ہم کیونکہ مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب ہے جو اپنی ول کو سبمٹ کر دے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کے ہر حکم کو بغیر اس بات کے کہ اس کا فائدہ ہے یا اس کا فائدہ نہیں ہے، ہم اس حکم کو مانتے ہیں. یہ ہے ایک مسلمان کی حیثیت. ٹھیک ہے، نمبر ایک چیز. تو یہ فائدے ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت فائدوں والی جماعت ہے، آپ فائدوں کی باتیں زیادہ اسی لیے کرتے ہیں، ہر چیز میں آپ لوگ فائدے دیکھتے ہیں، حالانکہ چندہ دینے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے. نمبر ایک چیز. نمبر دوسری چیز، آپ یہ جو سورج اور چاند کی مثالیں دے رہے ہیں اور رسول اللہ کی نبوت ہے ادھر، بھائی نبی اللہ بناتا ہے، نبی کوئی دوسرا نبی نہیں بناتا. یہ قرآن مجید سے عقیدہ ثابت ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ مورے لگا کے نبی بنائیں گے. نہیں بھائی جان، نبی بناتا ہے اللہ، شریعت ہوتی ہے اللہ کی، دین ہوتا ہے اللہ کا، نبی صرف اس کے پہنچانے کے لیے آتا ہے. یہ بات آپ پلے اپنے باندھ لیں. کوئی رسول کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر دے. رسول اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں آیت ہے کہ اے نبی آپ اپنے اوپر ایسی چیز کو حرام کیوں کرتے ہو جو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. اس لیے اس بات کو جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہ وہی کہتے تھے جو ان کو وحی ہوتی تھی. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. جزاک اللہ. جی دیکھیں، جب میں سورج اور چاند کی مثال دیتا ہوں تو یہ ایک آدمی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سورج اللہ کا نہیں ہے، چاند بھی اللہ کا نہیں ہے، اور سورج کی روشنی بھی اللہ کی نہیں ہے. یہ ہے ان کا سمجھنے کا طریقہ. اس لیے میں کہتا ہوں یہاں پہ میں نے بحث نہیں کرنی. جب ٹویٹر پہ ہماری آمنا سامنا ہوگا، یعنی کہ ٹائم اور وقت طے ہوگا، دن طے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر وہاں پہ بات ہوگی. دوسری بات دیکھیں، آپ نے کہا جی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شراب جو ہے وہ اس لیے منع ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں. اور قرآن ہی یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ کے عقیدے کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے جس کے نقصانات، پھر کہے کہ اس کو مان بھی لو، تو پھر بیان نہ کرے اللہ تعالیٰ نقصانات. تو نقصانات اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس سے پرہیز کیا جائے. تو میں نے آپ کو آیت بھی بتا دی کہ ہر شراب کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں، حالانکہ اس کے فائدے کم اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے. تو آپ نے ایک ایسا عقیدہ بنا لیا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، ایک بھی فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے اس کی بھی دلیل لانی ہے قرآن سے. میں تیار ہوں. موضوع یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو آپ کا ہے اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، ایک بھی فائدہ نہیں ہے. قرآن یہ بیان کر رہا ہے. تو جب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دے کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے، تو میں نے تو وہی پیش کرو نا آپ کے سامنے، اور آپ نے بھی وہی پیش کرنی ہے، تو تاکہ انسان کو جو ہے سننے والوں کو کوئی رہنمائی حاصل ہو، ان کو فائدہ ہو. شکریہ. اچھا، یہ بٹ صاحب نے بات شروع کی تھی، میں اپنی ٹرم ایک لوں گا اور اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کر دوں گا، کیونکہ بٹ صاحب اگر بولتے رہیں گے نا تو پھر میں بھی اس کے اوپر رسپونڈ کرتا رہوں گا. جی دیکھیں، ایک تو یہ جو شراب والی آپ نے مثال دی ہے وہ معاملات کا معاملہ ہے، یہ عقائد کا معاملہ ہے. بٹ صاحب دونوں چیزوں کو آپس میں گڈ مڈ نہ کریں. یہی چیز ہے یہود کے اندر بھی یہ عادت تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حق اور باطل کو آپس میں مرکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ فرقان جو ہے اس کا کام ہے کہ حق اور باطل کو جدا جدا کر دینا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے، آپ اس کو مرکیر نہ کریں. جو آیت آپ نے سورہ بقرہ کی پیش کرنے کی کوشش کی وداؤٹ کسی حوالے کے، وہ اس کے معاشی فائدوں کی بات ہو رہی ہے. پینے کا حکم رسول اللہ کی صحیح حدیث کے مطابق اس کو بنانا دوائی کی نیت سے بھی جائز نہیں ہے. رسول اللہ نے منع فرمایا ہے اس کی کشیدگی بھی. حدیث اگر حوالہ مانگیں گے حوالہ میں دے دوں گا. رسول اللہ نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور جو آپ قرآن کی آیتوں کو پھیر پھیر کے پیش کر رہے ہیں، یہ علماء یہود کی عادت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے. بھائی نبی خدا بناتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتا ہے. کسی نبی کو، کسی رسول کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بنا دے. ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا. اطاعت سے نبی نہیں بنتا. مرزا غلام احمد صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ چیز ہے ہی وہابی کسبی ہے ہی نہیں.
تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. باقی جہاں تک رہا عقائد کا فائدہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی, عقائد کا فائدہ مسلمان کو ہوتا ہے کہ مسلمان کامیاب ہو کے دائمی فلاح کی طرف آ جائے, یہ ہوتا ہے اس کا فائدہ. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کا فائدہ. نقصانات عقائد کے کیا مطلب, کیسی باتیں کر رہے ہیں. معاملات کی ایگزامپل دے کے عقائد ڈیفائن کر رہے ہیں, اسی طرح سے عقائد کی ایگزامپل لے کے ادھر کر رہے ہوتے ہیں. تو بٹ صاحب گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو اپنے عزائم کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں. قرآن کی پوری آیت پیش کیا کریں, اس کے کانٹیکس کے ساتھ پیش کیا کریں, بیچ میں سے لاکن واکن اگر مگر چونکے چنانچے نہ نکالا کریں. یہ آپ کی عادت ہے, اس سے آپ پلیز گریز کریں. آپ اچھے انسان ہیں, آپ کے ساتھ جب بھی مناظرہ ہوگا آپ جب چاہیں ٹائم طے کر لیں, اور مرزا صاحب کی صداقت کے اوپر بات کریں. آپ جو آپ نے چیلنج یہاں پہ آ کے ٹھوکا ہے اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے سر, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. یہ کائنڈ ہارٹیڈ میں آپ کی ہینڈ اوور کر رہا ہوں یار, یہاں سے آپ اس کو انمیوٹ کریں ذرا. کائنڈ ہارٹیڈ اچھا یہ آپ کی ہینڈ اوور کر رہا ہوں, یہ دونوں کے درمیان گفتگو کروا دیجیے گا. میں اس پہ اب مزید تبصرہ نہیں کروں گا. میں نے یہ دعویٰ رکھ دیا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس عقیدے کے نقصانات ہی نقصانات ہیں, اور بہت ہی گہرے قسم کے نقصانات ہیں. جس نے